सत श्री अकाल भालजाली अकाल चैनल हमेशा कोशिश करती है कि मैं हमेशा कहना ना अपनी संगत नूं सिख कम्यूनिटी नूं दिस इज़ योर चैनल दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म जो भी तुसी यूज़ करना किसी भी तरह मुद्दा होवे कोई न्यूज़ होवे अच्छी पैड़ी वी आर मोर दैन हैप्पी टू गिव द प्लेटफॉर्म एंड ऐसे मुद्दे पिछे असी गलबात करेंगे तुसी पिछले भी एक अकाल चैनल ते प्रोग्राम देखा होना और न्यूज़ भी सुने होना जिहड़ा खालसा सैकंडरी अकैडमी उहदे बारे थोड़ा न्यूज़ हैगा मैं बहुत रिपीट नहीं करा कि की नहीं हो रहा आई एम श्योर तुसी मसला सीन दा प्रोग्राम अज इसे सिलसिले विच मेरे नाल खालसा प्राइमरी स्कूल ते सरदार रमिंदर सिंह विग जो कि प्रिंसीपल ने स्कूल के पहले उन्होंने फतेह बुलाने भाजी वाज का खालसा वाज की फतेह नाल मेरे नाल अपनी भैन हैगी तजिंदर को जगदेव पेरेंट फ्रॉम KSA स्कूल दी उहदे पेरेंट्स बच्चे उत्थे जांदे ने सो दे कम टू प्रेजेंट उन्होंने स्कूल गलबात करन आए जो कि खालसा सैकंडरी अकैडमी दी जो इशू चल रहे उहदे बारे ते बेसिकली जिदा तुसी जानना चाहते हो वाई दे है मेरा भी सेम सवाल हैगा कि वाई दे है असं उन्होंने स्टार्ट करते हैं गलबात बहुता टाइम मैं ज़ाहिर नहीं करता भाजी सिंपल गल स्ट्रेट हैगी है असी पहले तो गल कर चुके हैं लेकिन पीपल डजंट नो दैट वाई आर यू हियर टुडे की मुद्दा हैगा की लेके आए तुसी सरदार जी few years ago Khalsa Secondary School was created 7 साल हो गए ने and since then in the last 7 years they failed their Ofsted twice Ofsted fail कर चुके ने twice and हुन गवर्नमेंट ने क्या कहा है खालसा अकेडमी ट्रस्ट cannot और नहीं रख सकते उस स्कूल ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ मैं कहना वा पुअर लीडरशिप उन्होंने स्कूल दी मैं नहीं कह रहा सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या वा ऑफस्टेट ने क्या लीडरशिप राइट नहीं हैगी सो आज तुहानू पता वा जो लीडरशिप घर दी ना राइट होवे या स्कूल दी ना होवे सारा स्कूल नहीं काम नहीं कर सकता सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया लीडरशिप नहीं ठीक सी उन्होंने आइडेंटिफाई किया बच्चे सेफ नहीं ने सेफ गार्डिंग 2 बारी उन्होंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं सेफ नहीं ने उन्होंने क्या है जोड़े बच्चों में स्पैशल नीड्स हैगी है उन्होंने केटर नहीं करते उन्होंने देखते ही नहीं उन्हें फिर क्या लाइब्रेरी नहीं हैगी स्कूल के 7 साल हो गए ने सरदार जी लाइब्रेरी नहीं हैगी बच्चों वास्ते उन्होंने गवर्नमेंट के पेपर ऑफस्टेट गूगल करो साफ लिखा होया फिर उन्होंने क्या है वा कि जोड़े करिकुलम है वा स्कूल का बहुत नैरो है ईयर 7 तो जो करिकुलम स्टार्ट होता है नॉर्मली दूजे स्कूलों ईयर 9 तो होता है सो उन्होंने कहते हैं तुसी ड्रिल जिस तरह इंडिया के भी ड्रिल नहीं करते वो करते थे और नैरो बहुत करिकुलम सो उन्होंने हूँ मैं लगता नवंबर की गल है उन्होंने फेल करता सी स्कूल तो फिर 3rd of December उन्होंने गवर्नमेंट उन्होंने लैटर लिखती सी मीडिएट टू टर्मीनेट जे तुसी ना किया कुछ असी तुहानू असी फंडिंग बंद कर देंगे सो उन्होंने फिर फैबररी क्या थोड़ा नहीं होया ज़्यादा जो कुछ होना सी उन्होंने डिसीजन की स्कूल नू बंद करना इन द सेंस दैट फंडिंग नहीं मिलेगी होर कोई स्कूल ट्रस्ट नू वो स्कूल देंगे सो ऊपर जो किसी होर ट्रस्ट है वो सिक्खी ट्रस्ट होगा कि नॉन सिख भी हो सकते हैं देखो जिन्हें अप्लाई करना है प्रपोजल पानी जो को मर्जी पा सकता जो मर्जी पा सकता पर उन्होंने क्या है DFE ने क्या है वो सिख ट्रस्ट ते जाएगा सो एट द मोमेंट 4 ट्रस्ट ने अप्लाई किया गुरु नानक असी एक कैथलिक है तो एक और ट्रस्ट है हाँ सो 4 विचों यह गल हैगी है जी कि लॉर्ड सिंह ते लेडी सिंह दी जो ग्रुप है वै सारे सिख ऑर्गेनाइजेशन विच उन्होंने क्या है वै कि DFE नू सानू सिर्फ 2 ट्रस्ट चाहिए ने खालसा प्राइमरी स्कूल या गुरु नानक होर कोई ट्रस्ट नहीं लै सकता है स्कूल दे विच सो यह उन्होंने गल की हैगी मैं ना थोड़े गल करते काफ़ी इंपोर्टेंट गल एक ना मैं वापस गल करांगा जिदा हुण ओवरऑल हैगा क्वालिटी हैगा उहदा जिहड़ा बिहेवियर एंड एटीट्यूड वगैरह लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सारा इनएडिक्वेट हैगा और जे थोड़ा उहदा साइड बाय साइड देखा जाए 4 का जो मैं नाम लिते ने इट्स आउटस्टैंडिंग ऑन 4 ऑफ देम सो बेसिकली जिहड़ा थोड़ा खालसा प्राइमरी स्कूल हैगा इट्स सीज के तुसी राइट ट्रैक ते जा रहे हो तुसी प्रॉपर मैनेज कर रहे हो हर तरह जो होना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस वगैरह इन हर तरीके दे नाल पहला मैं हो रहा गल करने लो तुसी पेरेंट हैगे हो थोड़े बच्चे स्कूल जाते हैं तुसी की थोड़ा की मुद्दा लैके आए हो अज हाँ जी सानू इदा आ कि साडे जिहड़े न्याणे उत्थे पढ़ रहे हैं हुण मेरे को 2 बेटियां एक हैगी ईयर 10 विच
ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ year 8 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ who are feeling the same as me. They are saying ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Ofsted ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ inadequate ਫੇਲ ਕਰਾਤਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ. It's very difficult, it's very distressing for us as parents, it's really distressing for the children. And I guess what we're saying is if ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Department for Education ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕੈਡਮੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਰਸਟ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਉਹ ਰਹੇ. ਆ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼. ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 9 to 5 ਜੌਬ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਹੈਵ ਆਫਰਡ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ it must remain as a Sikh school. I'm sure not only UK ਦੇ ਵਿੱਚ not only ਸਟੋਕਪੋਰਟ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰਵੇ. ਹਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਮੈਂਡ ਇਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਵੇਟ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ. ਇਟਸ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਟੂ ਲੇਟ. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਡ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨ. ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ. ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਨਾ ਵੈਨ ਯੂ ਇਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਲਵ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ. ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ. ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਟਸ ਫੋਕਸ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਟਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ. ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ they are now concerned. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ at the moment numbers of the school ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ. ਹੁਣ 18-20 ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪੀਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ all the way through 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ. ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਤੇ 4 ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੈਟ ਸਮਨ ਐਲਸ ਡੂ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਰਨ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ 7th ਹੈਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, 7th ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ 7 3 ਨੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੀ, 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2980 ਬੱਚੇ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕੈਡਮੀ ਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ 2 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਦਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲਿੰਗਡਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਲਾਉ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਪਟਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਸਲਾਉ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗੱਬੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਇਨ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਬੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ toing and froing, people are making decisions based on not on the best interest of the children, not in the best interest of the school, and that's when the leadership starts to crumble. And when leadership starts to crumble, then you see like Baji has just said, the consistency of the teachings, the headship, we've had so many changes. And when that starts to change, then the standards within the school, that you cannot maintain them to the level that they should be. And then who is suffering? It's our children. And they haven't got the voice to be able to say. एक मैं थोड़ी गल करना चाहूँ, देखो जिला खालसा सेकेंडरी अकेडमी या खालसा प्राइमरी स्कूल कोई भी फ्रॉम अ वाइडर कम्युनिटी एरिया जाए, सलाह स्टोक पोजिस जाए, जी बाहर पेरेंट्स दोनों स्कूलों की बहुत वेरी इंप्रैसिव, आई मस्ट से दैट, वेरी क्लीन, बड़ा अच्छा। कहते ना पिंड ते तुसीं जाने हो बाहरों देख के पता लग जाता कि पिंड किदां दा हैगा, वो स्कूल बाहरों पता लगता, पर इंटरनल गल्लां नहीं पता लगदी अंदर की हुंदा है। इट्स सो प्राउड मोमेंट कि साडा इदां दी जगह ते, बड़ी एक्सपेंसिव जगह ते स्कूल बने ने, खालसे दा नाम लिखिया स्कूल दे ऊपर। दैट शुड नॉट जस्ट डिसअपीयर साडी नेगलीजेंस दे नाल जां साडी गलतियां नाल, ये साडे कोलों खोना नहीं चाहिए। हुण मैं भाजी तुहाडे गल करदा रविंदर सिंह जी, हुण पेरेंट्स ते मैनूं लगदा कि वो तुहानूं पुछना नहीं पेगा, दे वेरी सेंसिबल अपने बच्चे का बेस बहाना, उन्होंने यह स्कूल नहीं ठीक, उन्होंने आपे थोड़ा ज्वाइन करना जिला स्कूल उन्होंने अच्छा लगे, उन्होंने तो सपोर्ट मिलेगी। हुण गुरु घर का की हिसाब है?
ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬਣੇਗਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਓ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਸ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਟਰਸਟ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ we've got your best interest at heart then all of a sudden ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆ ਗੱਲ ਹਲੂਣਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ now they're questioning now they're asking ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ then ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਾਂਸ ਆ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਝਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਆ and they're going to be asking more questions now I know as a parent a lot of parents have come forward and said that is shocking and it's disgusting and what they are doing is saying no we need to now rise up and we need to collectivise because the DFE have made their decision there's no going back but let's move it forward what do we want to see in our schools well we want it run by a capable trustworthy set of individuals who are rooted in our Sikhi who have our children's best interest at heart that's what we are working towards and it really doesn't matter who you are where you come from everybody is unanimously saying the same thing it has to be locally led it has to be Sikh led and it must have our children's best interest at heart and the parents are an equal stakeholder we have to work in partnership with any school our children live at home so head teachers can set out brilliant programs of education ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ likewise if they don't do their job how can we do our job so a partnership it depends on everyone actually time bੜੀ fast ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਟਸ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਟ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਆਊਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ there are two trusts Guru Nanak trust in Hayes and Khalsa Primary School trust ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਮੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਰ ਓਨਲੀ 51% ਫੁੱਲ 49% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਵ ਅਸ ਯੋਰ ਟਰਸਟ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਲਪ ਯੂ and I will promise you that your children ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ education will be the highest possible and you can trust me and the Khalsa Primary School Trust to support your children to go forward. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟਕੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 51% ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਨੇ 49% ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ we can do that, we can smooth transition ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ You will not find any difficulty or problem stepping from a primary to a secondary ਦੇ ਵਿੱਚ I was a head teacher of ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2980 ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2000 going all the way to doing A levels so that's not a problem ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ children are not happy parents are taking the children out ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ I will give my right arm for ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ it's all about that's the culture we believe in at the moment ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ as a parent ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ what you expect for mothers for the fathers ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ we got at the moment 490 500 ਬੱਚੇ they're fully filled to the capacity. Fully I've got 6 children in every class ज़्यादा मैं लिते ने we are only supposed to have 30 मैं 36 लिते हुए ने because अन्नी वड्डी waiting list है मैं कहना वा तुसी मैंने दो और की all the मैं 800 तक बढ़ा सकता हूँ अन्नी साडी waiting list है so you're trying to accommodate ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ you're trying to help them out ਤੁਸੀਂ as a mother ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ what do you expect from people now ਸਾਧ ਸੰਗਤ firstly है ना कि ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਅਪ ਯੂਰ ਓਨ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਟਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਿ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਕੀ ਲੈਵਲਸ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਟੂ ਦ KSA parents it is not a time to sit down and just wait for all of this hustling and tussling to go through. You must stand up and support your child and ensure that the best outcome is achieved for our children's education. It is not good enough just to rely on a handful of 20 well-organized, well-researched parents. Everybody has to be in it together. That's what will make the difference. And if you value, your child's education and that you really want the best for not just your own child, the children in the class, the children in the school, and future children that are going to be attending, you must rise up and voice what it is that you feel is best. And I've got my personal view. My personal view is that we should be supporting an existing, established, credible, trustworthy trust like that of Khalsa Primary School, but you should make up your own mind. We've got Guru Nanak in Hayes and we've got Khalsa Primary in Slough. Of the many parents that I've spoken to in the last week, it's been pretty much 99%. Everybody is saying, it's a no-brainer. It should be Khalsa Primary School. And I think there was only one parent that I spoke to who said, I'm really not sure, I'm confused. Can I just say Sorry, मैं एक मिनट बड़ी फास्ट टाइम जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट रहने दे एक तुसी बड़ी अच्छी गल है बहुत अच्छा लग्या तुसी दोनों पार्टियों की गल सुनते हो जिन्हों ने भी किसी ने कहा कि सानू स्कूल दवो सानू दवो सुनो सारे की गल अजकल इन्ना स्मार्ट सिस्टम हैगा वैबसाइट दे विच तुसी रिसर्च करो जिद्दां तुसी कहा सुन के उन्हां दी गल ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਟਸ ਆਲ देयर ਇਨ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ has never been in a deficit budget ਸਾਡਾ budget has always been positive ਇੰਨਾ ਸੀ 240,000 pounds ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਟਾਇਲਟਸ 80,000 pounds Khalsa Secondary School is over 200,000 pounds in the deficit. So those are sort of things you look at. When menu October the week before galbat hoyi hai kinne parents aaye te kinne children aaye Mr. Vig why don't you take over our school
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੀ ਦ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, we never see good teaching, ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਪਲਾਈ ਕਵਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। we are not giving them the right opportunities. ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।